آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن اور یو ایس سوائے کے زیر اہتمام لاہور میں آل پاکستان سیڈز کا دوسرا اور آخری روز مقررین نے کہا کہ فوڈ سیکیورٹی دنیا کا بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ آئل سیڈ انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان کا مستقبل انتہائی درخشاں ہے۔ آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن اور یو ایس سوئے کے زیر اہتمام لاہور میں آل پاکستان سیڈز سمٹ 2022 اختتام پذیر ہو گئی۔ سمٹ کے دوسرے روز یونائٹڈ اسٹیٹس سویا بین ایکسپورٹ کونسل کے چیئرمین ڈگلس ونٹر اور چیف ایگزیکٹو جم سارٹر نے خصوصی خطاب میں کہا سیڈ آئل انڈسٹری کا مستقبل روشن ہے۔ Our 5-year average we're on yield, so very good supply. The quality of the crop is very good, and so we have a very good crop out there for any of your soy needs, and to be able to satisfy what you need in the coming year. We all need to think about this terrible flooding that took place in Pakistan. And this is just one picture that was included, but there were many situations throughout the country. A third of the country hurt by flooding, $40 billion or more in damages, 30+ million people displaced. آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین میاں محمد احمد نے کہا کہ آئل سیڈ انڈسٹری کے لیے نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ We would also be hearing about the latest development and trends in US agriculture from our friends from USAC. We are here to learn from the exchange of views and experiences with our fellow market participants. تقریب سے چیف ایگزیکٹو ویسٹ بری گروپ رشید جان محمد نے کہا کہ ہم درآمد پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی اپنا رہے ہیں۔ میں انڈیجنس پروڈکشن کی طرف توجہ دینی ہوگی اور گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس امپروو کرنی ہوگی۔ پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی پارٹنرشپ بہت ضروری ہے، صرف پبلک سیکٹر پہ رکھ لینا وہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ پیٹرن ان چیف آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن نواب شہزاد علی خان اور وائس چیئرمین نواب سکندر علی خان نے 92 نیوز سے بات چیت میں کہا کہ سالونٹ انڈسٹری بہترین انداز میں کام کر رہی ہے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، برازیل میں کیا ہو رہا ہے، ارجنٹینا میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، یورپ میں کیا ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں کیا ہو رہا ہے، تو وہ سارے ویوز ایکسچینج آف ویوز ہو جاتے ہیں، جس سے پاکستان کی صنعت کو ایک اچھا موقع ملتا ہے انٹرنیشنل ایکسپوجر کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آگاہی ہو جاتی ہے کہ اگلے چند مہینوں میں ہم نے کس ڈائریکشن میں چلنا ہے۔ پاکستانی آپ جیسے سمجھتے ہی ہیں کہ سارے کے سارے اپنے پروٹین کے لیے انڈے پہ نہیں اتنا کرتے، کسی اور سورس پہ نہیں کرتے جتنا مرغے کے اوپر دھیان دیتے ہیں۔ سویا بین ایک ایسی چیز ہے جو مرغی کی گروتھ کے اندر ایک بہت ہی اہم کمپوننٹ ہے۔ پریزیڈنٹ اینڈ فاؤنڈر گلوبل ایجی پروٹینز ایملی فرینچ نے پاکستان کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ It's such a fantastic pleasure to be here in Lahore. Such a fantastic pleasure to be here in Lahore at the second annual Oilseed Summit. I think Pakistan is such an exciting country. تقریب سے فاؤنڈنگ پرنسپل دی ہائٹ اوور رپورٹ ڈیوڈ ہارٹور، شجاع آباد ایگرو کے محمد شہاب ہارون اور سینئر اکانومسٹ اسٹیٹ بینک آف پاکستان صہیب جمالی نے بھی خطاب کیا۔ آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لاہور میں آل پاکستان سیڈ سمٹ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم مہمان خصوصی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی مکمل معاونت کر رہے ہیں۔ آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام لاہور میں آل پاکستان سیڈ سمٹ 2022 کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم تھے۔ اپنے خطاب میں ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ یو ایس سویا بین انڈسٹری اور پاکستان سویا بین کنزیومر کے درمیان ایک مضبوط ربط ہے۔ پاکستان کے ساتھ گرین الائنس بڑھا رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کے لیے مکمل سپورٹ کر رہے ہیں۔ Of that relationship. After cotton, soybeans are the second leading U.S. agricultural export to Pakistan. The co-products APSEA members produce from U.S. soybeans are valuable inputs for producing meat and cooking oil for Pakistani consumers. APSEA کے پیٹرن ان چیف نواب شہزاد علی خان نے کہا ہے کہ انسالوینٹ انڈسٹری کی وجہ سے سافٹ آئل کا مسئلہ جلد حل کر لیں گے۔ سالوینٹ انڈسٹری پوری ملکی صنعت میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ We contribute more taxes than the textile industry of Pakistan. The solvent extraction industry contributes more taxes than the entire textile industry of Pakistan, sir. سمٹ میں کاروباری شخصیات نے فیملیز کے ہمراہ شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر وزیر اعظم کے مشیر و وزیر مملکت شہریار علی خان، امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم اور وائس چیئرمین APSEA سکندر علی خان کو شیلڈز بھی پیش کی گئی۔ پیٹرن ان چیف APSEA نواب شہزاد علی خان نے دنیا بھر سے آئل سیڈ سے وابستہ شخصیات کو شیلڈ بھی پیش کی۔ آل پاکستان سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام آل پاکستان سیڈ سمٹ
APSEA के पैट्रन इन चीफ नवाबजादा शहजाद अली खान ने कहा कि सॉल्वेंट इंडस्ट्री की प्रोसेसिंग की वजह से हम सॉफ्ट ऑयल की दरामद का मसला हल कर लेंगे। ऑल पाकिस्तान सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम लाहौर में ऑल पाकिस्तान सीड समिट 2022 का इनेकाद किया गया। अपने खिताब में APSEA के पैट्रन इन चीफ नवाब शहजाद अली खान ने कहा है कि सॉल्वेंट इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान सॉफ्ट ऑयल की दरामद पर इन्हिसार करता है। जब से सॉल्वेंट इंडस्ट्री ने प्रोसेसिंग शुरू की है 1% भी किसी मुल्क से इम्पोर्ट नहीं किया जा रहा। उम्मीद है कि हम जल्द मसाइल से छुटकारा हासिल कर लेंगे। The solvent extraction industry started processing soybeans and canola. Pakistan was 100% dependent on import of soft oils. We used to import 100% soft oil and 100% soybean meal for the poultry industry. Since the solvent extraction industry started processing, there is zero import of soybean meal, not from India, not from any other source. 100% locally produced. नवाब शहजाद अली खान ने कहा है कि सॉल्वेंट इंडस्ट्री पूरी मुल्की सनत में सबसे ज़्यादा टैक्स देती है। We contribute more taxes than the textile industry of Pakistan. The solvent extraction industry contributes more taxes than the entire textile industry of Pakistan, sir. समिट में कारोबारी शख्सियात ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म के मशीर और वज़ीर मुमलिकत शहरियार अली खान, वाइस चेयरमैन APSEA सिकंदर अली खान को शील्ड्स पेश की गई। APSEA के पैट्रन इन चीफ नवाब शहजाद अली खान ने मेहमानों को दुनिया भर से आए ऑयल सीड से वाबस्ता शख्सियात को शील्ड पेश की। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके ने अपना वुमेन विंग लॉन्च कर दिया। इस सिलसिले में मशरक़ लंदन में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें ILC यूके के ओहदेदारान के साथ साथ मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने भी हिस्सा लिया। तफ़सीलात मशरक़ लंदन से सलीम साबिक की रिपोर्ट में। Ms. Romana Kossar, having been appointed to the position of head of women wing of International Lawyers Club UK इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके ने अपना वुमेन विंग लॉन्च कर दिया। सोलिसिटर रोमाना कौसर को वुमेन विंग का इंचार्ज बनाया गया। इस तकरीब में ILC यूके के तमाम ओहदेदारों के साथ साथ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने भी शिरकत की। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब यूके के चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा और जनरल सेक्रेटरी इमरान पानावाला ने कहा कि इस बात की बड़ी शिद्दत से कमी महसूस की जा रही थी कि खवातीन के लिए कोई ऐसा प्लेटफार्म हो जहां से वो कानूनी मशावरत हासिल कर सकें। चेयरमैन गुलाम मुस्तफ़ा ख्वाजा, बानी चेयरमैन रिजवान सुलहरिया, साबिक चेयरमैन शफाकत अली खान, खजानची हाफिज अब्दुल गनी और सेक्रेटरी इमरान पानावाला ने रोमाना कौसर को उनकी तकर्री का नोटिफिकेशन दिया। मारूफ सोलिसिटर और खवातीन विंग की इंचार्ज रोमाना कौसर ने खिताब करते हुए कहा कि बरतानिया में खवातीन को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें घरेलू तशद्दुद, पर्सनल फैमिली इशूज और दीगर मामला शामिल हैं। इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब ने अपना वुमेन विंग लॉन्च कर दिया है, जिससे यकीनन खवातीन को आज़ादी के साथ साथ कानूनी मुशावरत में भी मदद मिलेगी। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है एक फीमेल को आगे आने के लिए, स्पेशली जो हमारा जो लीगल फील्ड है। एज अ सोलिसिटर मैं देखती हूँ कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वायलेंस और पर्सनल फैमिली इश्यूज, और इन चीज़ों को फेस करने के लिए मैंने देखा है कि यहाँ पे जो ज़्यादा कम्युनिटी है वो ढूंढते हैं कोई फीमेल सोलिसिटर हो जो जिनसे वो ओपनली बात कर सके। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी प्लेटफॉर्म है कि ऐसा प्लेटफॉर्म पे मैं एज अ फीमेल लीड करूँगी, ताकि किसी कोई भी क्लाइंट्स या कोई भी सोलिसिटर या कोई भी स्टूडेंट हमें कांटेक्ट कर सकता है। उनकी सपोर्ट करने के लिए हम फुल सपोर्ट देंगे उनको। मशहूर सोलिसिटर और इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रिजवान सुलहरिया और दीगर का 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहना था कि यकीनन खवातीन विंग से खवातीन के मसाइल को हल करने में बड़ी मदद मिलेगी। मशरकी लंदन एशिया कम्युनिटी का इलाका है, इसलिए यहाँ पर खवातीन के बहुत से मसाइल हैं। इनके हल के लिए इंटरनेशनल लॉयर्स क्लब ने अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। हमारा मकसद ये है कि लेडीज को सपोर्ट करने के लिए हमने एक सोलिसिटर, सीनियर सोलिसिटर को अपॉइंट किया है, और वो ताकि वो लोगों के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर सकें। मेरे लिए ये बहुत ही एजाज़ की बात है कि आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम वुमेन विंग का जो है, लेडीज़ वुमेन विंग का जो है वो हमने क्लब के अंदर एक अलग से चैप्टर शुरू किया है, जिसमें जो फीमेल्स होंगी उनको लीडरशिप जो है वो रोल दिया जाएगा। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी ILC UK के सारे मेंबर्स को, और उन्होंने विमेन को एक प्लेटफॉर्म दिया जिसमें वो खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं और जो फेलो विमेन हैं उनके अपलिफ्टमेंट और उनके एम्पावरमेंट का काम कर सकती हैं, ताकि कम्युनिटी में इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट ये सही माने में इम्प्लीमेंट हो पाए। जो वुमेन एक सप्रेस और अप्रेस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं वो ना हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है
اور ہم لوگ انشاءاللہ سب مل بانٹ کے بہت اچھے سے کام کریں گے. اینڈ ہماری جو لیڈر ہوں گی مس رومانہ, آئی ایم سو گلیڈ کہ ہم لوگ کو اتنی اچھی لیڈر ملی ہیں. وومن ونگ آبویسلی ایک ونڈرفل میں سمجھتا ہوں اضافہ ہوگا کلب کی تعمیر و ترقی کے لیے, اور اوور آل میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کے لیے بھی اس کا فائدہ ہوگا, اور ہماری خواتین اسپیشلی جو لیگل انڈسٹری میں ہیں ان کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا. تقریب کا اہتمام انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کارپوریشن کے پاکستان بزنس سینٹر میں کیا گیا, جس میں وکلاء, کونسلرز اور میڈیا کی بڑی تعداد نے شرکت کی. سلیم صابری, 92 نیوز, مشرقی لندن. یو کے میں مقیم مسلم لیگ نون کے کارکن میاں سلیم رضا کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی سابق حکومت نے ان پر غلط الزامات لگا کر مقدمات میں پھنسایا تھا. ان مقدمات کی بنا پر ان کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا تو ان کو مجبوراً لندن آنا پڑا. 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے اپیل کی ہے ان کو قبل از گرفتاری ضمانت دی جائے تاکہ وہ اپنی والدہ سے مل سکے. ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ اس وقت لنڈن میں میاں سلیم رضا صاحب موجود ہیں جو کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگی کارکن بھی تھے, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ سزا ہوئی, ارشد ملک جج نے جب سنائی, تو اس کے بعد جو ہے وہ ارشد ملک کسی کے ساتھ چل کر کے گھر آئے اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف کو میں غلط سزا دے بیٹھا ہوں, مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت ہے, تو آپ جو ہے وہ یہ میرا میسیج میاں نواز شریف تک پہنچائیں. اس کے بعد جو ہے وہ ان کے گھر جو ہے وہ نامعلوم افراد آنا شروع ہو گئے, جنہوں نے ان کو یہ بھی دھمکیاں دیں کہ آپ اس معاملے کے اندر نہ آئیں اور میاں نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنیں, نہیں تو آپ کی جو ہے وہ ہم کاروبار ختم کر دیں گے, آپ کی زندگی جو ہے وہ ہم تنگ کر دیں گے. تو یہی ہوا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات بنائے شہزاد اکبر نے عمران خان کی حکومت کے اندر. تو اس وقت سے یہ ابھی تک لندن کے اندر جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. انہی سے پوچھتے ہیں کہ آج انہیں یہ پریس کانفرنس کرنے کا, میڈیا ٹاک کرنے کا کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بس اس وجہ سے کہ اب میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں, تاکہ میں نے جب مریم صاحبہ کا جو کیس تھا اس میں جب وہ باعزت بری ہوئے ہیں لیکن ان کی والدہ نہیں رہیں, اب میری والدہ کی طبیعت وہاں ٹھیک نہیں ہے, میں اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ دیر نہ ہو جائے, میں ابھی کیسوں کو اپنے فیس کرنا چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور اپنی والدہ کی خدمت کروں. اور دوسرا یہ ہے کہ اب میں ہر چیز کی ایک برداشت ہوتی ہے, برداشت ختم ہو گئی ہے. پہلے میرے وہاں پر میں اس چیز سے ڈرتا رہا ہوں کہ میرے بچے وہاں پر ہیں, میرے ماں باپ ہیں, میرے بہن بھائی ہیں. شہزاد اکبر نے اتنی زیادتیاں کی ہیں کہ میرے بہن بھائیوں کو, میرے ماں باپ کو, آج وہ اپنے گھر ہوتے ہوئے بھی اپنے گھر نہیں رہتے, در بدر ہیں. میں اب صرف یہ کہ اب عدالتیں ٹھیک کام کر رہی ہیں الحمدللہ, اور جو صاحب ایف آئی اے بھی اپنے ٹھیک کام کر رہی ہے, جس پہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں رانا ثناء اللہ صاحب سے کہ میرے جو صاحب میرے کیسز کو ختم کیا جائے. اب آپ کو پاکستان جانے میں رکاوٹ کی, آپ ٹکٹ پکڑیں تو پاکستان چلے جائیں, وہاں جا کے عدالتوں سے فیصلہ کریں. نہیں, مجھے انہوں نے موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ قرار دیا ہوا ہے, جس پہ جا کر پہلے تو یہ تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ جاؤں گا تو مجھے پتہ اٹھا کے لے جائیں گے, پتہ نہیں غائب کر دیں گے, مجھے مار دیں گے. اب یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ کے تأثر سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے جو سے ایگزٹ دی جائے. میرے کیسز کو جو میرے کورٹ میں کیس چل رہے ہیں آج تک کبھی اس پہ ان کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے کبھی کوئی پیش ہی نہیں ہوا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو پری ریسٹ بیل دی جائے بیفور یو گو؟ جی, میں پری ریسٹ بیل چاہتا ہوں, میں جا کر کہ مجھے وہاں پر وکیل اپلائی کرے. مجھے یہ ڈر تھا کہ پہلے یہ ڈر تھا کہ شہزاد اکبر وہاں پر ہے, آج مفاقات عمل ہے, شہزاد اکبر خود در بدر ہے. وہ جو میرے ساتھ اتنے ظلم کیے ہیں اس نے آج اپنے گھر پر نہیں, آج خود وہ کیسوں سے بھاگا ہوا ہے. اب اس کی غیر مجھے یقین ہے کہ اب جو سا انصاف ہوگا میرے ساتھ اور میں واپس جاؤں گا. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے پاکستان مسلم لیگ, انہیں کی حکومت ہے, تو آپ کو تو بے فکر ہو کہ پاکستان جانا چاہیے مقدمات کا سامنا. میرا اس پارٹی میں نہ کبھی میں کوئی عہدے دار رہا ہوں. میں نواز شریف صاحب کو آج تک یہ جو باتیں میں نے آج پریس کانفرنس میں کی ہیں, یہ باتیں بھی نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہوں گی. آپ کے ذریعے ان کو شاید یہ پتہ لگے اور شاید وہ شہباز شریف صاحب میری یہ بات سنیں اور کچھ میرے لیے کریں. اچھا, آپ پہ جب یہ دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا ہے تو آپ نے پاکستان میں اس کو فیس نہیں کیا اور آپ برطانیہ نہ چلائے؟ جی, مجھے انہوں نے ایک دن کا ٹائم دیا تھا کہ آپ کے پاس ایک دن. وہ کون تھے لوگ؟ شہزاد اکبر کے جو لوگ میرے گھر آئے تھے, جو مسلح افراد میرے گھر آئے ہیں, اور پھر انہوں نے مجھے ایک دن کا ٹائم دیا کہ اگر آپ کل تک اگر آپ نے جواب نہ دیا کہ آپ نے نواز شریف کے خلاف گواہ نہ بنے تو جون سا نا ہم آپ کو اریسٹ کر لیں گے اور آپ کا پتہ بھی نہیں لگے گا آپ کدھر چلے جائیں گے, آپ کے خلاف ہم دہشت گردی کے مقدمات کریں گے. میں اس ڈر سے بھاگا ہوں کیونکہ جو پہلے بھی میاں طارق تھا اس کو انہوں نے مار کے پیرالائز کر دیا. میں اس ڈر سے وہاں سے بھاگا ہوں اور بھاگ کے یہاں آ گیا ہوں کہ یہ کہیں مجھے مار نہ دیں اور کچھ نہ کر دیں, کیونکہ
मैं कभी भी ऐसा नहीं मर जाता और मैं नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गवाही ना देता, नहीं, लेकिन झूठी गवाही ना देता। लेकिन इस वक्त अब जब अरशद मलिक का स्कैंडल हुआ, जब आपको पता है नासिर भट्ट साहब का भी उसके अंदर आया कि वो वीडियो रिकॉर्ड हुई, उस वक्त भी आप नहीं बोले, उसकी क्या वजह थी? जी मेरा नासिर भट्ट साहब और ये जितने भी इस केस है, मुझे तो इस केस का पता ही नहीं है। मैं ज़िंदगी में आज तक हल्फन बोलता हूँ कि मैं नासिर भट्ट साहब की कभी नहीं, ना मेरी उनसे बात हुई, ना जानता हूँ, ना नासिर जंजुआ साहब को मैं जानता हूँ, ना मेरा उनसे कोई लेन देन। सिर्फ बात इतनी सी थी कि मेरे घर में मेरे बच्चे छोटे, मेरे माँ बाप, मुझे ये डर था कि मैं सामने आऊँगा तो ये शहजाद अकबर मेरे बच्चों को जो सा है ना वो कोई नुकसान पहुँचाएगा। आगे भी मेरे बच्चे ना उसकी वजह से पढ़ते हैं, छुप छुप के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग माँ बाप हैं जो कि छुप के ज़िंदगी गुजार। मेरे जो बहनें हैं उनके ससुर तक को जाके इन्होंने हरासा किया है मुझे सिर्फ तोड़ने के लिए। इस वजह से मैं खामोश बैठा हुआ था, क्योंकि अब शहजाद अकबर को अल्लाह पाक ने सज़ा दी है जो उसने मेरे साथ किया है, तो मैं अब आकर बताया है कि मेरे साथ क्या जुल्म हुआ। और T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों में जोशो जज्बा उरूज पर पहुंच चुका है। हर कोई ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि हमें अपने खिलाड़ियों पर मुकम्मल एतमाद है। 1992 की तारीख दोबारा दोहराई जाएगी। अल्लाह ने चाहा तो इस बार T20 वर्ल्ड कप हमारा होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी को खूब सराह रहे हैं। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जीतेगी जी। हमें भरपूर जो है ना अपने खिलाड़ियों पर एतमाद है और वो भरपूर तरीके से जो है ना अपना वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम जो है ना कामयाब होगी। और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उन्होंने टीम को स्पेशल मुबारकबाद दी और हैप्पी किया है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इंशाल्लाह ताला इतवार को पाकिस्तान ज़रूर फाइनल जीतेगी। 92 की तारीख दोहराई जाएगी। 92 में कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और अब इस दफ़ा फिर वही पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल है, वही ग्राउंड है और इस दफ़ा कायदे मोहतरम के छोटे भाई मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है और इंशाल्लाह ताला हम बड़े पुरुमीद हैं कि फिर एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप पाकिस्तान आएगा इंशाल्लाह। पूरी अवाम को बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान फाइनल में क्वालिफाई कर गया और इंशाल्लाह मुल्क की पूरी अवाम की दुआएं इनके साथ और ये इनको वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि शाहीन अफरीदी बाबर आज़म अच्छा खेलेगी इंशाल्लाह। तारीख जो भी हो हम पाकिस्तान टीम के साथ हैं। पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह जीतेगी और जिस तरह पाकिस्तान को गिराने की कोशिश की गई पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त बख्शी और इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप लेके पाकिस्तान आएगी पाकिस्तान टीम। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा नूरा लाल बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में परफॉर्म करेंगी। वो लंदन, ब्रेडफोर्ड, बर्मिंघम में अपने फ़न का जादू जगाएंगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने अपने सकाफती दौरे के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा वो फैमिली शोज़ में परफॉर्म करेंगी। रिवायती सकाफती टप्पे माइये गीत सुनकर कम्युनिटी बेहद महसूस होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरतानवी फनकार आसिफ खान शुगर आरे वाला भी मौजूद थे। हमारे बहुत अच्छे शो होने जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3 शो हैं और उसमें भरपूर हम बड़े जोशो खरोश के साथ जो हमारी परफॉर्मेंस होने वाली है उसकी मैंने बहुत सी तैयारियां की है। लेकिन बट जैसे कि पहले वो एक चक्कर अलग था क्योंकि उस टाइम पे इतनी मेहनतें नहीं होती थी। अब तो एक कंपटीशन हो रहा है, आजकल ये दौर जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सारे गाने जो आपने नहीं सुने वो भी तमाम साथ लेकर आई और टप्पे शप्पे मैंने और आसिफ खान ने बहुत सारे हमने ड्यूट सॉन्ग की है, वो भी इस बार बड़े जोश व खरोश के साथ पूरा टोटल जो मेरा जो शो होने वाला है आसिफ खान का और मेरा वो ओनली लाइव होगा। और ये फैमिली प्रोग्राम हो रहा है और हमारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं जैसे कि लंदन में है, ब्रेडफोर्ड है और बर्मिंघम है, ये सारे फैमिली शो हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करूंगी कि बहुत अच्छे होंगे और आप सब जरूर आएंगे। Very good evening. It's a great pleasure to see all the media that's turned up for this evening. Also would like to thank Noora ji that's come all the way from Pakistan, Lahore, just to entertain us and entertain the masses in Birmingham, London and Bradford. Our show starts off inshallah on the 19th, which will be all the way in Bradford, and the 20th is going to be London, and 25th is going to be Birmingham. Inshallah, it's a family event. Make sure you bring your families. It's going to be a great night and a great evening. पाकिस्तान की लेजेंडरी फास्ट बॉलर पिंडी एक्सप्रेस शेब अख्तर की शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शिरकत से काबिल प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफ़ियों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शिरकत का मकसद उर्दू ज़ुबान को आलमी सतह पर फ़रोग देना है।
वर्ल्ड कप फाइनल पर बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मुदस्सिर खुशनू। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर के 41वें एडिशन ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात की शिरकत ने किताब मेले को नई जिद्दत बख्शी है। शारजा हुकूमत की जाती दावत पर पाकिस्तान के मायनाज फास्ट बॉलर पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर भी इस इवेंट में शिरकत कर रहे हैं। इस सिलसिले में बज़्म उर्दू के फोरम से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें शोएब अख्तर ने किताब मेले में शिरकत के अगराज व मकासद पर रोशनी डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का कहना था कि उर्दू जुबान के फरोग के लिए ऐसे इवेंट्स में शिरकत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है और हमारे रवायती और तारीखी कल्चर का हिस्सा है। वर्ल्ड कप के फाइनल के हवाले से बातचीत करते हुए शोएब अख्तर का कहना था कि पाकिस्तान इंतहाई फेवरेट है, लेकिन इंग्लैंड की टीम भी बहुत बैलेंस्ड और मजबूत है, अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। 92 न्यूज से खुसूसी बातचीत करते हुए लेजेंड क्रिकेटर का कहना था कि आलमी सतह पर उर्दू जुबान नापैद हो रही है। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में वो उर्दू जुबान की अहमियत पर बात करेंगे। वो अपनी बायोग्राफी के हवाले से भी शुरा को आगाह करेंगे। अदब से लगाव तो था मुझे शुरू से ही और मौका अभी मिला। बज़्म उर्दू ने मुझे इनवाइट किया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और अब जो मेरी ऑटोबायोग्राफी आई थी उसके बारे में बात करेंगे, तफसीरात बयान करेंगे और जो कंट्रीब्यूशन है बज़्म उर्दू की टुवर्ड्स द रिवाइविंग ऑफ उर्दू, वो रिवाइव हो जाए और उसके लिए पार्ट प्ले करने हैं। योहानस कासमी साहब वो इसको इंडोर्स भी करते हैं, हर साल कराते भी हैं और गवर्नमेंट के थ्रू ये मुझे इन्विटेशन आया था, तो मैंने सोचा कि उर्दू ज़बान को प्रमोट तो करना है। इट्स अ डाइंग लैंग्वेज और इसके लिए जितना पार्ट प्ले कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। और एट द सेम टाइम मुझे लोगों से मिलने का शौक़ भी रहता है और लोग मेरी स्टोरी सुनना भी चाहते हैं। शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में शोएब अख्तर की कामयाबियों और मोहब्बत पर मबनी बायोग्राफी भी दिखाई जाएगी और इस मौके पर वो अपने मदाहों के सवालों के जवाबात भी देंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज, शारजा, मुत्तहदा अरब अमारात। सऊदी अरब में रियाद क्रिकेट लीग की जानिब से नेशनल चैंपियनशिप का आगाज कर दिया गया, जिसमें 75 टीम्स शिरकत कर रही हैं। दारुल हुकूमत रियाद नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में खिलाड़ियों समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। शरका की जानिब से नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप के इनेकाद को सराहा गया। RCL के सदर हनीफ बाबर का कहना था कि सऊदी क्रिकेट सेंटर के ताउन से चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 75 क्रिकेट टीम्स शिरकत कर रही हैं। शरका ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब सऊदी अरब की क्रिकेट टीम ICC के मैचेस